오랜 질병과 계속된 기근으로 가나에서 가장 가난한 이곳. 심지어 사람들은 병이 생기는 이유조차 알지 못합니다. Kim tanga nem kana wiko mpaka ndogole selega mara kana kusa na ya biela nda zare ndok neke uka kabisa soka kemende. 일가족 5명 중 눈이 보이지 않는 사람은 모두 4명. 이들에게서 희망은 이미 사라진 지 오래입니다. 가족 중 유일하게 앞을 볼 수 있는 사람은 70살의 아버지. 그는 오늘도 가족을 지키기 위해 고된 하루를 보냅니다. 나 시마야. 땡아 리폼kai. mina mo pungini pi na bibila. Ni ba ngala. Na piningala mama diwa. Wisme kwenyari. 아프리카 서부에 위치한 나라 가나. 지금 이곳은 건기로 접어드는 시기인데요. 가나의 수도 아크라에서 북쪽으로 약 940km 떨어진 다빌라 마을은 가나에서도 가장 가난한 곳 중 하나입니다. 이곳에서 만난 이른의 가장. 살푸 씨는 늘 그래왔듯 이른 아침부터 분주합니다. 나 심나. 한kum pepe valam sada. Botura kai. 작업하는 아내를 걱정스럽게 바라보는 남편. 아내가 앞을 거의 볼 수 없기 때문입니다. 식구들 중 눈이 보이지 않는 사람은 엄마뿐만이 아닙니다. 첫째 딸도 빛 정도만 구분할 수 있는 상태인데요. 둘째와 셋째 역시 어릴 때부터 앞을 보지 못하니 엄마를 도울 수 있는 사람은 아버지뿐입니다. 엄마를 도울 수 없어 멍하니 자리만 지키고 있는 두 아들. 이럴 때 그나마 손을 보태는 건 맏딸 콘입니다. 간단한 일도 혼자선 하기 힘든 상황. 엄마는 아이들의 장애가 자기 때문인 것 같아 늘 마음이 무겁습니다. Taramsa kam koyanga tom siala kateka baraile koyanga tom men koyanga kola mam ya yanga ye siel biela songo biela nyanga ningena wa biele ite tua nke mtenga nemba na ka kana wi ko msele mpaka kalpe kam na nken kuos na ye siel biela men ninga noran kam ngwas bisa ko biala ngani Bella shira. ngiligi Ika pati na. ngurugla fsiane Bang disala pondana ne buma. Ngurguma. 한낮엔 40도를 육박하는 무더운 날씨. 이럴 때 계속 불 앞에서 일을 하는 건 고역이 따로 없는데요. 더구나 제대로 재료를 익히려면 1시간가량 쉼없이 볶아주어야 한다는군요. Kamela mantina. Nda kunya kalkani ngala. Ka taranam office kan be garola. Ka bandai bana songo. Tamor baking bo. Kempie ninila. To papira mene ni soya banya bibi. Ka piangi te de o nasi ma. Ka kala chira ma banda moro baking. 대체 왜 이런 일이 생긴 걸까요? 하늘이 원망스러운 살푸 씨. 그런데 볼가강 인근에 있는 이 마을엔 유독 앞을 보지 못하는 사람이 많다는데요. 제대로 된 원인도 모른 채 사람들은 어느 날 갑자기 시력을 잃었습니다. Dota namala kala. Bebe ni wala tiepona. Dira bazang bibi temani ni la metanga. Man da be simna school stella bara iti kina malte I check so
disease kan yang pa minla kamambanga la kene kwa le jona ya me sa ne kan jwa ta mo fa le jona 수많은 사람들을 덮친 증상. 그 이유는 사람들의 짐작과는 달리 해충 때문이었습니다. Puhi barka ya gaja anan ya sombonga ya ndikuti ya emma ya yanga hatinya no bamine an wulika bayaniya ka ba gyonya bi babanyira. 질병을 옮긴 건 주로 강가 주변에서 서식하는 블랙플라이라는 이름의 벌레. 사람이나 가축의 피를 빨아먹는데 이때 회선사상충이라는 기생충을 옮겨 감염시키는 겁니다. 회선사상충에 감염되면 가려움증, 피부 변색 등의 증상을 보이고 심할 경우 실명까지 되는데요. 이런 이유로 많은 사람들이 갑자기 앞을 볼 수 없게 된 겁니다. 그러고 보니 살풋이 다리에도 희끗하게 변색된 곳이 눈에 띕니다. 살풋이 역시 회선사상충에 감염된 보균자였던 겁니다. Malam sam tidak berkomasi. Kani dalam pun dari mana pam pada kuda. Ka usia meda berpe. On banda asas. Kau zela di ka pala na kau zela le one asima ya. Mdal somo. Ku biga me pun kem sana ya de malas. 시력을 잃은 이유를 알아도 해결 방법은 찾을 수 없는 막막한 현실. 사람들은 질병의 고통 속에서 희망을 잃은 채 살아갑니다. 이들에게 남은 건 깊은 절망과 슬픔뿐입니다. Kami ni usia. Nual bangi dang man sung ber ka wan sung. Okay. Mo dia tak kuih. Kuya. Yang ni ko kung mai wa. Ini kung king. Bang yo ni ya di mai ka peng mai le wa. Ini na pui. Bang mai. 그나마 앞을 조금 볼 수 있는 셋째에게 바가지 만드는 걸 가르칠 생각인 살풋 씨. 네, 만 보시. 네, 마마. 아까워. 막그라고. 네, 만 빠시마. 이거 그래. 아이가 잘 볼 수 있게 천천히 시범을 보이는데요. Ayung bawa, subila maya. Lako. Lakeo. 네. 칼을 다뤄야 하는 위험한 일이지만 이 일을 꼭 가르치려는 데는 절박한 이유가 있습니다. Niam bisa untuk kau tuan dia membuat dia memolodi. 조심스럽게 배운 대로 칼질을 해보는 데이빗. 하지만 눈앞이 흐리니 칼질은 서툴기만 합니다. Kondollah na bibir. Na kondollah bibir. 처음 해보는 작업이 두려울 텐데도 최선을 다해 일을 해보는 데이빗. 아버지의 마음을 어렴풋하게나마 알기 때문입니다. So mora kar zui. Unto yang sung. Dan kim ke ligil kana mana on sa no de. Big sa okay. Mek duanem ka tuma kamma morchi budan na ligil biela. 의욕을 갖고 배우다 보니 이젠 제법 일에 속도가 붙은 모습. 아직 10살밖에 안 된 아들에게 좀 쉬어가면서 일을 가르칠 만도 한데 나이든 아버지 살풋 씨는 지금 마음이 급합니다. Okay, ini bisa. Ini tanpa mana anak kates bondan. Osabi lemon ligri. Tahu itu umur kau sini pikirnya.
ka vào đã những bên này cũng tua mà là nhỏ rồi là 우기의 끝자락부터 건기 시작까지 한 달 남짓 달리는 박. 때문에 이번 기회에 꼭 바가지 만드는 방법을 아들에게 전수하기로 마음먹은 겁니다. 가족이 사는 곳은 제법 널찍한 공간인데요. 사실 이곳은 가난한 살푸시 가족에게 마을 주민들이 무료로 빌려준 곳입니다. Nyentuturanga nva nkenga dogol nzando ko dogol walas nke marke bana kanene pana ken wi kun kenan mai kala pa kan pakka ndogol nsele nen las ne marke nkos. 이대로 계속 가족을 굶길 수는 없는 노릇. 시어버터를 만들어 팔기 위해 빻고 볶아서 하루 동안 말려두었던 재료를 서둘러 곱게 갈기 시작합니다. 하지만 딱딱하게 마른 열매를 가는 건 결코 쉽지 않은데요. 게다가 눈이 보이질 않으니 자꾸 재료가 옆으로 흩어져 좀처럼 일에 속도가 나질 않습니다. 그래도 손끝 감각의 의지에 일을 서두릅니다. Tebre biate ka kayama sel kun ramnus. Ya lam bege ana bolle. Ya min lam bege le nyale gata ya bo bege ana saw. 어릴 때부터 하던 일이라 손에 익은 일이지만 다른 사람들보다 배는 공을 들여야 한다는데요. 아이 씨는 벌써 지친 기색이 역력합니다. 이럴 때 등장하는 구원투수. 항상 아이 씨를 도와주는 이웃 할머니입니다. Kame banji ana nintana. Mem ko ko. Nera sil nagbata. 나고 갖다 건 보내라나 되나. 시어버터를 만들기 위해선 상태를 살펴가며 차가운 물을 조금씩 넣어서 반죽을 치대야 하는데요. 이 과정에는 앞을 볼 수 있는 이웃의 도움이 꼭 필요합니다. Kake nkabuku pil noila kai kala paila ko yalgam kuma kam karagara ko misir kuma kam nin kala las kam pak nsabana ndogol selek. Nka pang neng me otum kam chong ka onye medi kameke di su bi da ko on entarma. 두 사람이 손발을 맞춰 반죽하다 보니 기름 덩어리가 분리됐는데요. 이건 따로 옮겨서 다시 한번 끓여줘야 합니다. 이렇게 하면 불순물이 바닥에 가라앉는데요. 충분히 끓인 뒤 조심스럽게 그릇에 옮겨 담고 한 소끔 식히면 시어버터가 완성됩니다. Zene te bis nyum pel pu ka cheka ta no ko yin bonne marken nkos in pam ligri kena nyane bis na ne to no ya noran. 익숙한 동네다 보니 성큼성큼 길을 짚어가는 아이 씨. Ago Ame. Bam. Zina liri kana da kwa. So wina na lokda. 오늘 꼭 시어버터를 팔아야 할 텐데 말이죠. Zamona. Ala, Siri. sentiri. Balaga, Son Siri. balaga be. Mi ma se biya nyimanda. Ligri na ala me. Mama la ma tu Siri na. Gata. Posia. Pama tu Siri. Ya kenga na ken ne na boki bi la ken bana kane arga kula ma de tembes kamane bande ade. 열매 수확부터 시어버터를 만들고 팔기까지 꼬박 사흘 남짓 걸려 얻은 수확. 그간의 고생은 기억도 나질 않습니다. Mposa pam kawina na songo batoma zikin pam. 이런 게 세상 모든 어머니들 마음이겠죠. Mada ka garbinya dira na wae su vite samne fas. 오늘 메뉴는
콩으로 묽게 끓인 오크라 수프와 가나 사람들이 주식으로 먹는 옥수수 가루로 만든 방쿠입니다. Ke ata esering atara maka ke bo de songa e bo de songa e pange ni wa pa de songa e konye de biana e de tebe. 아이들 먹일 생각에 신바람이 나는 아이 씨. 모처럼 부엌에 음식 냄새가 가득합니다. 방쿠를 만들기 위해선 옥수수 가루를 먼저 물에 갠 뒤 조금씩 부어서 계속 저어주며 끓여야 하는데요. 눈이 보이지 않는 아이 씨에겐 쉽지 않은 일입니다. 더구나 해가 져도 25도 안팎인 날씨에 계속 불 앞을 지키자니 어느새 온몸이 땀해졌는데요. 그래도 능숙하게 요리를 완성합니다. Ay na malsa. Pore suga. 모처럼 마주하는 푸짐한 한 끼. 별 반찬은 없지만 먹을 수 있으니 행복한 날입니다. 한창 먹을 나이에 두 아들은 음식을 받자마자 허겁지겁. 그간 얼마나 배가 고팠을까요? 고된 일을 하면서 이틀 내내 굶었던 부부도 서둘러 배를 채웁니다. 그런데 한술 뜨는가 싶던 아버지가 얼른 음식을 덜어 아이들에게 주는데요. 자식 입에 음식 들어가는 걸 볼 때 마음이 풍족해짐을 느끼는 살푸씨. Ba marsa. Juga zambar ni ma ji ne si lambe ni ka ne na sunga ka merita. 하지만 행복했던 식사 시간도 금세 끝나고 앞으로 또 한 끼를 어찌 해결해야 할지 연로한 아버지는 생각이 많습니다. 하루를 마무리하는 시간. 살푸 씨가 아이들에게 슬쩍 속마음을 내비치는데요. Bisa kena kalpon kena awala di dame demne. Kapan ka bana yang ko sum ka bisa me ilmi ba. Man kun bele ba dusin. 다음 날 이른 아침부터 아버지가 길을 나섰습니다. 오늘은 이곳에서 돈을 벌어볼 참입니다. 하지만 건축 자재를 들고 나르는 건 젊은 사람들도 감당하기 힘든 일. 그래도 힘이 든 만큼 일당을 넉넉히 받을 수 있기 때문에 오늘 하루 꼭 버텨볼 작정인데요. 이를 악물고 애써보지만 올해로 70인 살푸 씨에게 커다란 벽돌은 너무 무겁습니다. 그래도 아버지이기에 그냥 포기할 순 없습니다.
panga kai mama kon to mele zang drop kala ning na namra ninga ga panga kai ama to fala la zugo me mo na yesi bi kuligo sam bise nen mem ka more 아버지가 고군분투하는 그 시각 둘째 매튜 역시 오랜만에 일거리를 구했습니다. 이웃의 염소를 산책시키고 풀을 먹이는 간단한 일이지만 앞을 볼 수 없는 매튜가 할 수 있는 몇 안 되는 일거리입니다. 아들과 아버지가 각자의 자리에서 나란히 애를 쓰는 하루. 하지만 아버지는 점점 지쳐가는데요. 젊은 사람들 속도를 따라가기가 너무 벅찹니다. 결국 일을 중단하게 된 아버지 살푸씨. 의지만으로는 해결할 수 없는 일이 세상엔 너무 많습니다. 어느새 이렇게 나이가 들어버린 걸까? 이럴 땐 스스로가 원망스러운데요. 결국 오전 내내 일했지만 할당량을 마치지 못했기 때문에 한 푼도 못 받은 채 발길을 돌려야 했습니다. 버티고 버틴 시간이 모두 헛수고가 된 하루. 무리한 탓에 통증만 심해졌습니다. 이럴 땐 아껴두었던 진통제가 유일한 위로가 됩니다. 사실 지금은 몸보다 마음이 더 아픕니다. 염소를 넉넉히 먹인 후 멍하니 시간을 보내고 있는 매튜. 매튜는 대체 무슨 생각을 하고 있을까요? 점점 흐려지는 눈앞의 세상. 갑자기 찾아온 장애는 소년의 꿈마저 앗아갔습니다. 그저 하루하루를 버티고 있는 아이. 이젠 희망을 품는 방법조차 잊었습니다. 원인도 모른 채 눈이 먼 사람들. 가난한 이들의 삶은 순식간에 무너졌습니다. 세상의 빛과 희망까지 잃어버린 가나 작은 마을의 사람들. 이들이 깊은 어둠을 벗어날 방법은 없는 걸까요?